ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಾಶ್. Call me Ash. Now, today we will start our classes, that is Biology Jnana Yajna. It's a day 1. Everybody should have their biology class 11 text with them whenever they are attending the class, because without text it is not possible to get more than 300 marks. We are reading the text here and each line is explained to you, line by line explanation. We are explaining each line in Malayalam and we have to complete reading the text, that is 2 pages. Now we will start first lesson, that is unit 1, diversity in the living world. I think this first 2, that is first 1 paragraph and chapter 1, the first paragraph, living world, these paragraphs are not so important, so instead of reading 30 times these 2 paragraphs, we will read some 5 times, then we will go to other paragraphs. But other important, all chapters, all paragraphs, we will be reading 30 times. Here anyway we will just go through. If it is fine to necessary, then the time we will do it further. Now please open chapter 1, that is diversity in the living world. But I am having this new syllabus textbook, so please better to have new syllabus textbook with you. Okay, now we will start unit 1, diversity in the living world. First line, biology is the science of life forms and living processes. ജീവികളെ കുറിച്ചും ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള പഠനമാണ് ജീവശാസ്ത്രം. Living world comprises an amazing diversity of living organism. Living world എന്ന് പറയുന്നത് comprises ഉൾക്കൊള്ളുക, an amazing diversity, വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള വൈവിധ്യമുള്ളതാണ്, of living organism. എന്തിന്റെ വൈവിധ്യമാണ്? That is of living organism, ജീവജാലങ്ങളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഒരു അത്ഭുത ലോകമാണ് living world. Early man could easily perceive the difference between inanimate matter. Inanimate matter means ജീവൻ ഇല്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ and living organisms, ജീവനുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ. living organism എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനുള്ളവ, അതായത് ജീവനുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ. Early man could easily perceive, early man, ആദ്യകാലത്തുള്ള മനുഷ്യർക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നു the difference, വ്യത്യാസം between inanimate matter, ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളും and the living organism, ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളും, അതായത് ജീവജാലങ്ങളും നിർജീവമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഏർലി മാനിന്, അതായത് ആദിമ മനുഷ്യന് വളരെ വേഗം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നു. ഏർലി മാൻ ഡിഫീറ്റ് സം ഓഫ് ദി ഇനാനിമേറ്റ് മാറ്റർ. ആദ്യകാല മനുഷ്യൻ ഡിഫീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജിച്ചിരുന്നു. എന്തിനെയാണ്? ഡിഫീറ്റ് സം ഓഫ് ദി ഇനാനിമേറ്റ് മാറ്റർ, ചില ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളെ. വിൻഡ്, സീ, ഫയർ എക്സെട്ര. വിൻഡ്, സീ, ഫയർ, ഇതിനൊക്കെ പൂജിച്ചിരുന്നു. ആൻഡ് സം എമംഗ് ദി ആനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ്, ചില ആനിമൽസിനെയും ചില പ്ലാന്റ്സിനെയും അതുപോലെ ആരാധിച്ചിരുന്നു. A common feature of all such forms of inanimate and animate objects. ഇങ്ങനെ പൂജിച്ചിരുന്ന ഇനാനിമേറ്റും ആനിമേറ്റ്, അതായത് ജീവനുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഒരു കോമൺ ഫീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ was the sense of awe or fear that they evoked. ഇവ മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന അമ്പരപ്പ്, ഇവ മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഭയം, അതാണ് ഇവയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന കോമൺ ഫാക്ടർ. The description of living organisms, including human beings, began much later in human history. Description of living organisms, ജീവജാലങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിവരണങ്ങൾ, ഇൻക്ലൂഡിങ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്, അതായത് മനുഷ്യനടക്കമുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിവരണങ്ങൾ began much later in human history. അത് ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആരംഭിച്ചത്. Societies which indulged in anthropocentric view of biology could register limited progress in biological knowledge. Societies which indulged ആദ്യകാലത്തെ societies which indulged in anthropocentric view. Anthropocentric means it is human centered. എല്ലാം മനുഷ്യനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു അവര് അധികം നോക്കിയിരുന്നത്, അധികം മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കിയത്. അതിന് ഹ്യൂമൻ സെന്റേർഡ് ആയിരുന്നു അവരുടെ പഠനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ പുറമേക്കുള്ള വ്യൂ, അതായത് മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇത് വളരെ കുറവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് സൊസൈറ്റീസ് വിച്ച് ഇൻഡൾജ് ഇൻ ആന്ത്രോപോസെൻട്രിക് വ്യൂ ഓഫ് ബയോളജി, അവരുടെ ബയോളജി മാക്സിമം ഹ്യൂമൻ സെന്റേർഡ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ they could register limited progress. അവർക്ക് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ പുരോഗതി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഏതില്ല? ഇൻ ബയോളജിക്കൽ നോളേജ്, ജീവശാസ്ത്രത്തെ പറ്റി, മറ്റൊരു ജീവികളെ പറ്റി കൂടിയുള്ള ഈ പഠനത്തെ പറ്റി അവർക്ക് വളരെ കുറച്ച് അറിവുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് മൊണിമെന്റൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് ഫോംസ്, സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടും, മൊണിമെന്റൽ മീൻസ് വളരെ വലുതായിട്ടുള്ളതുമായ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് ഫോംസിനെ പറ്റിയുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ, പഠനങ്ങൾ brought in out of necessity. അങ്ങനെ വലിയതായി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ വേണം. അങ്ങനെ brought in detailed system of identification. അപ്പൊ അത് കാരണം detailed system of identification, nomenclature, classification, ഇതൊക്കെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. The biggest spin-off of such studies was the recognition of sharing of similarities among living organisms both horizontally and vertically. The biggest spin-off, ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നത് of such studies, അങ്ങനെയുള്ള പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ was the recognition of the sharing of similarities among living organisms. ഈ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് തമ്മിലുള്ള സിമിലാരിറ്റീസ്, എന്താണ് സിമിലാരിറ്റീസ്? ഒരേപോലുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ, അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജീവജാലങ്ങൾ തമ്മിൽ. അപ്പൊ ആ സിമിലാരിറ്റീസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഹൊറിസോണ്ടലി ലിവിങ് ഓൾസോ ബോത്ത് ഹൊറിസോണ്ടലി ആൻഡ് വെർട്ടിക്കലി, നേരിട്ടും അല്ലാതെയായിട്ട് ജീവജാലങ്ങൾ തമ്മിൽ പല സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അവ പല സിമിലാരിറ്റീസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. That all present day living organisms are related to each other. ഇന്ന് ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പരസ്പരം റിലേറ്റഡ് ആണ്, ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ടു ഓൾ ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് എവർ ലിവ്ഡ് ഓൺ ദിസ് എർത്ത്. ഈ ലോകത്ത് ഇതുവരെ ജീവിച്ചിരുന്ന എല്ലാ ജീവികളുമായും ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നവയും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. It was on this earth was a revolution which humbled man and led to cultural movements for conservation of biodiversity. ആ റിയലൈസേഷൻ വന്നപ്പോൾ, ആ ഒരു ബോധം വന്നപ്പോൾ, റെവല്യൂഷൻ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ, which humbled man and led to cultural movement to conservation of biodiversity. ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസേർവ് ചെയ്യണം, അത് സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ബോധം ഉണ്ടാവുകയും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള കൾച്ചറൽ മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. In the following chapters of this unit, you will get a description including classification of animals, plants, and from a taxonomist perspective. In the following chapters of this unit, പിന്നിൽ വരുന്ന ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ you will get a description, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിവരണം കിട്ടും. എന്താണ്? ഇൻക്ലൂഡിങ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ പറ്റിയും കൂടി ഓഫ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ്, ആനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കൂടി പറ്റിയുള്ള ഒരു വിശദീകരണം, ഒരു വിവരണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഫ്രം എ ടാക്സോണമിസ്റ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്, ഒരു ടാക്സോണമിസ്റ്റിന്റെ, ഒരു വർഗീകരണ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ
വ്യൂ പോയിന്റിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത ചാപ്റ്ററുകളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫാണ്. ഇനി നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ ഏണസ്റ്റ് മേയറെ പറ്റി ആണ് പറയുന്നത്. ബോൺ ഓൺ 5th July 1904. ജൂലൈ 1904 ജനിച്ചത്. ആരാണ്? ഇൻ കെംപ്റ്റൺ എന്ന ജർമ്മനിയിലുള്ള കെംപ്റ്റൺ എന്ന സ്ഥലത്ത് 1904 ജൂലൈ 5th ഏണസ്റ്റ് മേയർ ജനിച്ചത്. ബോൺ ഓൺ 5th July 1904 in Kempten, Germany, Ernest Mayr, the Harvard University evolutionary biologist who has been called the Darwin of 20th century, was one of the 100 greatest scientists of all time. Born on 5th July 1904 in Kempten, Germany, Ernest Mayr, the Harvard University evolutionary biologist who has been called the Darwin of the 20th century, was one of the 100 greatest scientists of all time. ഈ ഏണസ്റ്റ് മേയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇവല്യൂഷണറി ബയോളജിസ്റ്റ്, പരിണാമ ജീവശാസ്ത്രജ്ഞൻ 1904 ജൂലൈ 5 ജർമ്മനിയിലെ കെംപ്റ്റൺ എന്ന സ്ഥലത്ത് ജനിച്ചു. ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇവല്യൂഷണറി ബയോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇയാൾ. ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇയാൾ ഇവല്യൂഷണറി ബയോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഹു ഹാസ് ബീൻ കോൾഡ്, അയാൾ വിളിച്ചിരുന്നത് ദ ഡാർവിൻ ഓഫ് ദി 20th century. അയാളെ 20th century ഡാർവിൻ ആണ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. വാസ് വൺ ഓഫ് ദി 100 greatest scientists of all time. അയാൾ 100 ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ ഒരു 100 പേരെടുത്താൽ അതിൽ ഇയാൾ ഒരാൾ ഉൾപ്പെടുമായിരുന്നു. Mayo joined Harvard Faculty of Arts and Science in 1953 and returned in 1975. Mayo ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് ഫാക്കൽറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു 1953 and returned in 1975. 1975 റിട്ടയർ ചെയ്തു. Assuming the title Alexander Agassiz Professor of Zoology Emeritus. അങ്ങനെ അയാൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളുടെ ഈ അതുവരെയുള്ള സംഭാവനകളൊക്കെ, ബയോളജിയിലുള്ള അയാൾ നൽകിയുള്ള സംഭാവനകളൊക്കെ പരിഗണിച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു. ആ ടൈറ്റിലാണ് അലക്സാണ്ടർ അഗാസിസ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് സുവോളജി എമറിറ്റസ്. ത്രൂ ഔട്ട് ഹിസ് ഏർലി 80-year career, അയാൾ ഏകദേശം 80 വർഷം ബയോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബയോളജിക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ത്രൂ ഔട്ട് ഹിസ് നിയർലി 80-year career, ഹിസ് റിസർച്ച് സ്പാൻഡ്, അയാൾ റിസർച്ച് ചെയ്തിരുന്ന ഫീൽഡുകൾ ഏതെല്ലായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഓർണിത്തോളജി പക്ഷി നിരീക്ഷണ ശാസ്ത്രം, ടാക്സോണമി വർഗീകരണ ശാസ്ത്രം, സൂ ജിയോഗ്രഫി ജീവികളുടെ ഭൂമിയിലുള്ള വിന്യാസത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് സൂ ജിയോഗ്രഫി, എവല്യൂഷൻ, സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ദി ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ഫിലോസഫി ഓഫ് ബയോളജി. ഈ ഫീൽഡിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇയാളുടെ റിസർച്ച് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഹി ഓൾമോസ്റ്റ് സിംഗിൾ ഹാൻഡഡ്ലി, അയാൾ ഏകദേശം ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ made the origin of species diversity, അതായത് made the origin of species diversityന്റെ ആവിർഭാവം, അത് the central question of evolution biology. അയാൾ ഇവല്യൂഷൻ ബയോളജിയിലെ സെൻട്രൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇതായിട്ട് അയാൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ടുഡേ. He also pioneered the currently accepted definition of biological species. Biological species എന്ന് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഡെഫിനിഷൻ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ വളരെയധികം പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മേയോ വാസ് അവാർഡഡ് 3 prizes. മേയോക്ക് 3 prizes കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് റിഗാർഡഡ് ആസ് ദി ട്രിപ്പിൾ ക്രൗൺ ഓഫ് ബയോളജി. അത് 3 ബയോളജിയിലെ ക്രൗണാണ്. ആ ബഹുമതികളൊക്കെ ഒരുമാതിരി കിരീടം പോലുള്ള ക്രൗണാണ്. ആ പ്രൈസസ് ഇതൊക്കെയാണ്. ദി ബാൾസൺ പ്രൈസ് അത് അയാൾക്ക് കിട്ടിയത് 1983 ദി ഇന്റർനാഷണൽ പ്രൈസ് ഫോർ ബയോളജി ഇൻ 1994. 1994 ഇന്റർനാഷണൽ പ്രൈസ് ഫോർ ബയോളജി കിട്ടി. ആൻഡ് ദി
Rafford Price 1999 കിട്ടി. Mayor died at the age of 100 in the year 2004. അങ്ങനെ മേയർ 2004 ആയപ്പോൾ 100 വയസ്സായപ്പോൾ മരിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പം 2 പേജ് കഴിഞ്ഞു, വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ അത് രണ്ടും ചെറിയ 2 പാരഗ്രാഫുകൾ ഓരോ പേജിലുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത പേജിലേക്ക് കൂടി പോയിട്ട് ആ പേജ് ഒരു 2 പാരഗ്രാഫ് വായിക്കാം. അങ്ങനെ മാക്സിമം നമുക്ക് വായിച്ച് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ബുക്ക് 30 ടൈംസ് വായിച്ച് തീർക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ വി ക്യാൻ സ്കോർ മോർ ദൻ 600, ദാറ്റ് ഈസ് 600 പ്ലസ് 360 കിട്ടണമെങ്കിൽ, ബയോളജിയിൽ മിനിമം 300 എങ്കിലും കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊരു 30 ടൈംസ് വായിക്കുന്ന വേണം. So we'll go to next page, the living world. How wonderful is the living world? ഈ living world എത്ര അത്ഭുതകരമാണ്. Wide range of living types is amazing. ജീവജാലങ്ങളുടെ ഈ വിശാല ശ്രേണി വളരെ amazing ആണ്, അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. The extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountain, deciduous forest, oceans, freshwater lakes, deserts, or hot springs, leave us speechless. അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥകളിൽ എക്സ്ട്രോർഡിനറി ഹാബിറ്ററ്റ്സ് നമുക്ക് ജീവികളെ കണ്ടെത്താനാവും. അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ജീവികളെ കണ്ടെത്താനാവും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഏതെല്ലാമാണ്? കോൾഡ് മൗണ്ടൻസ്, തണുത്ത പർവ്വതങ്ങൾ. ഡിസീഡ്യൂസ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിന്റർ സീസണിൽ ഇലയൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന മരങ്ങളുള്ള കാടുകളാണ് ഡിസീഡ്യൂസ് ഫോറസ്റ്റ്. അങ്ങനത്തെ ഫോറസ്റ്റുകളായാലും, ഓഷ്യൻസ് സമുദ്രം, ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്സ് ശുദ്ധജല തടാകങ്ങളായാലും, ഡെസേർട്സ് മരുഭൂമികളായാലും. അതിപ്പോൾ 2 തരം മരുഭൂമികളുണ്ട്, കോൾഡ് ഡെസേർട്ട്, ഹോട്ട് ഡെസേർട്ട്. എവിടെയായാലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ജീവികളെ കാണാൻ പറ്റും. ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്സിലായാലും അതെ, നമുക്ക് വാൽക്കനോ എന്നൊക്കെയാണ് ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്സ് സാധാരണ വരിക. ഓൾമോസ്റ്റ് 100 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിലുള്ള വെള്ളമായിരിക്കും അതിൽ കൂടി വരുന്നത്. എന്നാൽ പോലും അതിൽ കൂടി നമുക്ക് ജീവജാലങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റും. ലിവർ സ്പീച്ച്ലെസ്, ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും അത്ഭുതം കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്പീച്ച്ലെസ് ആവും. നമുക്കൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റാതെ നമ്മൾ നോക്കി നിന്ന് പോവും. ദി ബ്യൂട്ടി ഓഫ് എ ഗലോപ്പിംഗ് ഹോഴ്സ്, ഒരു മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്ന ഒരു കുതിരയുടെ ഭംഗി. ഓഫ് ദി മൈഗ്രേറ്റിംഗ് ബേർഡ്സ്, ദേശാടന പക്ഷികൾ. അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് കാലാവസ്ഥയും സാഹചര്യങ്ങളും പ്രതികൂലമാകുമ്പോൾ ബേർഡ്സ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. അത് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ കുറേ ഗ്രൂപ്പ് ചില ഫോമിൽ, വി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഫോമിൽ ഇങ്ങനെ ഷേപ്പിലാണ് അത് വരിക. അത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. The beauty of galloping horse, of migrating birds, the valley of flowers നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാലി, താഴ്വരകളും. or the attacking shark, അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഷാർക്കിൻ്റെ, അതും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭംഗിയാണ്. അറ്റാക്കിംഗ് ഷാർക്ക് evokes awe and deep sense of wonder. അതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അമ്പരപ്പും അതേമാതിരി ഡീപ്പ് സെൻസ് ഓഫ് വണ്ടർ, ഒരു നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു ഭയങ്കര അത്ഭുതവും ഉണ്ടാവും. ദി എക്കോളജിക്കൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആൻഡ് കോപ്പറേഷൻ among members of population. എക്കോളജിക്കൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, ജീവ ലോകത്തിൽ ജീവികൾ തമ്മിൽ പാരിസ്ഥിതിക സംഘർഷം ഉണ്ടാവും. അതിനെയാണ് എക്കോളജിക്കൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളെയാണ്, സംഘർഷങ്ങളെയാണ് എക്കോളജിക്കൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. ആൻഡ് കോപ്പറേഷൻ, കൂടാതെ കോപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവും എമംഗ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എ പോപ്പുലേഷൻ. ഒരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ മെമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവും, കോപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ എമംഗ് പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ചേർന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ തമ്മിലും ഉണ്ടാവും കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഉണ്ടാവും, കോപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവും. or even the molecular traffic inside the cell make us deeply reflect on. അതുപോലെ തന്നെ മോളിക്കുലർ ട്രാഫിക് ഇൻസൈഡ് എ സെൽ, ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ
ഉണ്ടാകുന്ന മോളിക്കുലർ ട്രാഫിക്, അതിലെ മോളിക്കുലർ ട്രാഫിക് എന്ന സംവഹനങ്ങൾ, അത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, അത് നോക്കിയാലും അതെ മേക്ക് us ഡീപ്ലി റിഫ്ലക്ട് ഓൺ. അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ തോന്നും, എന്താണ് വാട്ട് ഇൻഡീഡ് ഈസ് ലൈഫ്, എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലൈഫ് എന്ന് ചോദിക്കാൻ തോന്നും. ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാസ് ടു ഇംപ്ലിസിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്തിൻ ഇറ്റ്. ഈ വാട്ട് ഈസ് ലൈഫ് എന്നുള്ളതിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ദി ഫസ്റ്റ് ഈസ് എ ടെക്നിക്കൽ വൺ ആൻഡ് സീക്സ് ആൻസർ ടു വാട്ട് ലിവിങ് ഈസ് ഒപ്പോസ് ടു ദി നോൺ ലിവിങ്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ടെക്നിക്കലാണ്, അതായത് ലിവിങ്ങും നോൺ ലിവിങ്ങുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഈസ് ഫിലോസോഫിക്കൽ വൺ. സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിലോസോഫിക്കൽ വൺ ആണ്, തത്വചിന്താപരമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആൻഡ് സീക്ക് ആൻസർ വാട്ട് ഇസ് എ പേർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഈസ്. അതിൻ്റെ എന്താ, ഈ ലൈഫിൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്താണെന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല, അത് ഫിലോസോഫേഴ്സ് ആൻസർ ചെയ്യട്ടെ. എ സയൻറ്റിസ്റ്റ്, ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ we shall not attempt answering the second question. Second question, what is the purpose of life, അത് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല, അത് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് അല്ല. We will try to reflect on what is living. നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് what is living ആണ്. എന്താണ് ലിവിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ലിവിങ് എന്താണ്, അതിന് നോൺ ലിവിങ് ആയ വ്യത്യാസം എന്താണ്, ആ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. 1.1 what is living. When we try to define living എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ we conventionally look for distinctive characteristics. So now 3 paragraph over, for the time we will stop, so 2 pages over. Now we will read it once again. This 3 paragraph we will just read again. Diversity in the living world. Biology is the science of life forms and living processes. The living world comprises an amazing diversity of living forms, living organisms. Early man could easily perceive the difference between inanimate matter and living organisms. Early man defeated some of the inanimate matter, wind, sea, fire, etc., and some among the animals and plants. A common feature of all such forms of inanimate and animate objects was the sense of awe or fear that they evoked. The description of living organisms, including human beings, began much later in human history. Societies which indulged in anthropocentric view of biology could register limited progress in biological knowledge. Systematic and monumental description of life forms brought in, out of necessity, detailed system of identification, nomenclature, and classification. The biggest spin-off of such studies was the recognition of sharing of similarities among living organisms, both horizontally and vertically, that all the present day living organisms are related to each other and also to all organisms that ever lived on the earth, was a revelation which humbled man and led to cultural movements for conservation of biodiversity. In the following chapter of this unit, you will get a description including classification of animals and plants from a taxonomist perspective. Next para. Born on 5th July 1904 in Kempten, Germany, Ernst Mayr, a Harvard University evolutionary biologist who has been called the Darwin of the 20th century, was one of the 100 greatest scientists of all time. Mayr joined Harvard's Faculty of Arts and Science in 1953 and retired in 1975, assuming the title Alexander Agassiz Professor of Zoology Emeritus. Throughout his nearly 80-year career, his research spanned ornithology, taxonomy, zoogeography, evolution, systematics, and the history and philosophy of biology. He almost single-handedly made the origin of species diversity of central question of evolutionary biology that is today. He also pioneered the currently accepted definition of a biological species,
Mayer was awarded the 3 prizes widely regarded as the Triple Crown of Biology. The Balzan Prize in 1983, the International Prize for Biology in 1994, and the Crawford Prize in 1999. Mayer died at the age of 100 in the year 2004. Now, next para, that is next chapter, Living World. How wonderful is the living world? The wide range of living type is amazing. The extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forests, oceans, freshwater lakes, deserts, or hot springs, leave us speechless. The beauty of galloping horse, of the migrating birds, the valley of flowers, or the attacking shark walks, and deep sense of wonder. The ecological conflict and cooperation among members of a population and among populations of a community, or even the molecular traffic inside a cell, make us deeply reflect on what indeed is life. The question has 2 implicit questions within it. The first is a technical one and seek answer to what living is as opposed to the non-living. And the second is a philosophical one and seek answer to what the purpose of life is. As scientists, we shall not attempt answering the second question. We will try to reflect on what is living.